वेलकम टू प्रत्युष CHSE क्लासेस। आज आम आलोचना करवा दशम क्लास इतिहास प्रथम चैप्टर यूनिट 1 चैप्टर 1 गांधीयन पीरियड बा भारतीय जातीय आंदोलन गांधी युग। तो तार प्रथम पाठ कौन ना भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी भूमिका। ओके, तेणु चलते स्टार्ट करवा दशम क्लास फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री। ओके, जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर मो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तेणु आज आम आलोचना करवा गांधी युग। ये भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी आविर्भाव तांकर जन्म संपर्क रे प्रथमे महात्मा गांधीजी ऊपर यही विषय रे यही जातीय आंदोलन क्षेत्र रे गांधीजी जो आविर्भाव यही विषय रे हमको किसी पॉइंट उपरे लक्ष्य करिया पड़िबो। से पॉइंट जे महात्मा गांधी विषय रे तांकर जन्म तांकर जीवनी तांकर केमती विभिन्न शांतिपूर्ण उपाय रे अहिंसा जो आंदोलन करथिले से आंदोलन केमिति से सफल हो पारे विभिन्न पदक्षेप तेणु जहाद्वारा कि तांकर किछि बलिष्ठ अवदान जोगु आज आम जातिर पिता आख्या दि जाइछि। तेणु तांको आम जातिर पिता भाव में जानिछु। तेणु प्रथमे गांधीजी ऊपर देखिबा, तापर अछि तापर पॉइंट जे भारतीय मानकर अवस्था कोठी ना दक्षिण अफ्रिका रे भारतीय मानकर अवस्था किपरि थिला एवं से दक्षिण अफ्रिका रे तापर पॉइंट दक्षिण अफ्रिका रे गांधींकर पदक्षेप कौन थिला। जो भारतीय माने दक्षिण अफ्रिका रे थिले तांकर अवस्था किपरि थिला एवं से स्थान रे से दक्षिण अफ्रिका रे गांधींकर पदक्षेप जेतेबेले सी दक्षिण अफ्रिका जाउछंती सेठारे गांधींकर पदक्षेप से कौन स्टेप नहीं थिले एवं ता परवर्ती पॉइंट आंचलिक आंदोलन कौन ना एक निर्दिष्ट अंचल रे जो आंदोलन जो उद्देश्य जो लक्ष्य रखिकी लड़ाई करा जाए शांतिपूर्ण उपाय रे ताको आंचलिक आंदोलन कहवा एवं जातीय आंदोलन मध्य रही अछि एवं जालियाना वालाबाग हत्याकांड। ओके, तबे स्टार्ट करिवा गांधीजी जो फोटोटी आम देखुचे गांधीजी आफ्रिका रे देखो लिखाई आफ्रिका रे गांधीजी तामाने से समय जितेबाला सी वकिलाती पठन करी निजर कौन वकिलाती करुथिले तो से समय यही गेटअप से थिले। तेणु केवल भारत रे नुहे पृथ्वी इतिहास रे मध्य गांधीजी परिचित अछंती जे महात्मा गांधी भाव में महात्मा दिस टाइटल वाज गिवन बाय रविंद्रनाथ ठाकुर टू गांधी। ओके, तेणु जातिर पिता महात्मा गांधी केवल भारत इतिहास नुहे समग्र विश्व इतिहास जड़े जननायक एवं राष्ट्रनायक भाव में परिचित। भारतीय राजनीति रे महात्मा गांधी प्रवेश भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे एक नूतन अध्याय सृष्टि करथिला। एही महान पुरुषों पूरा नाम थिला कौन ना मोहनदास करमचंद गांधी। से 1869 अक्टोबर 2 आम जाचे अक्टोबर 2 आम गांधी जयंती पालन करुचे। तेणु 1869 मसीहा ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तारिख रे तांकर जन्म क्योंठी
ନା ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ମାନେ ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 13 ମାନେ 13 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ଜନ୍ମର 1869 ଏବଂ 13 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲା 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତେବେ 1888 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବାରିଷ୍ଟରୀ ମାନେ ଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ 1891 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ କରିଲେ ସେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ଭାବରେ ରାଜକୋଟ ଏବଂ ବମ୍ବେରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ଏବଂ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା କିଏ ନା ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା କିଏ ନା ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ। ତେଣୁ ସେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପେ ଏକ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ନା ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ କ'ଣ? ଶ୍ୱେତ ଧଳା ବା ଗୋରା। ତେଣୁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ କିଏ ନା ଇଂରେଜ। ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି, କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ, ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟ ମାନେ ବହୁତ କଳା ନା କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସେ ଆଫ୍ରିକୀୟଙ୍କ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ ମନେ ରଖ, କେଉଁଠାରେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆଫ୍ରିକୀୟଙ୍କ ସହିତ ଭାରତୀୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ନଥିବେ, ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଯେଉଁଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ପରିବେଶ ନୁହେଁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇମାନେ ରହିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ତା'ମାନେ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ କେଉଁମାନେ ନା ଭାରତୀୟମାନେ, ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ଅସହାୟ, ଏମିତି ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଏମିତି ଏହି ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିକ, ଜାହାଜ ମାଲିକ, ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ ଇଂରେଜମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ନୀଚ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଥରେ ସେ ରାତି 9ଟାରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ରହିବା ପାଇଁ କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳଗାଡ଼ିର ଗାର୍ଡ଼ ନା ରେଳଗାଡ଼ିର ଗାର୍ଡ଼ ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ବା ଜିନିଷପତ୍ର ରେଳ କୋଠରୀରୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ରେଲୱେ ଗାର୍ଡ଼ ଏବଂ ପୋଲିସ ଉଭୟ ମିଶିକି। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର
ଅତି କୁସଂସ୍କାର ଅତି ଖରାପ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମନ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ୟବହାରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମନ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ସଦାବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଏବଂ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଭାରତୀୟ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିଲେ, ସେଇ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1894ରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର, ତାହେଲେ ସେ ଅସ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ ନା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଏଣୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1906 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହେନ୍ସବର୍ଗର ଆମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସରକାର ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କେଉଁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ, କୌଣସି ହିଂସାତ୍ମକ କାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଯେଉଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅବମାନନା କରିବା, ଆମେ ମାନିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୀତ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ 1908 ଅଗଷ୍ଟରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ ଏବଂ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ତେଣୁ 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଏହି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। ଏହା ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଲେ ଏବଂ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବା ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନେ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ନା ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ କିଏ ନା ଇଏ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ ଅଫ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ
ତେଣୁ ଗୋଖଲେଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1 ବର୍ଷ କାଳ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ 1 ବର୍ଷ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ ନା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବକୁ ପରଖୁଥିଲେ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେଉଁ ମହାନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ବା ମହାନ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ନା ମହାତ୍ମା। ତେଣୁ ଏ 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ନିଷ୍ଠା ଓ ନିର୍ଭୀକତାର ପଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଦେଖାଉଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ନିର୍ଭୀକତା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ଭୀରୁତା ନୁହେଁ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଯେଉଁଟା ସତ। ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେମାନେ କୌଣସି ଖଣ୍ଡା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାତ ହତିଆର ଧରିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ କେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ 1917 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତା ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ। ଯେ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ କହିବା ସେଇଟା ନୀଳ ଚାଷ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଲାଗିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ କର। ତେଣୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ଆହୁରି ବୁଝିବା ଆମେ। ତେଣୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କର। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।